Good morning, all of you. Hello. Is my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, in last lecture, we have discussed about this complex number. Yes. Any problem about this complex number? Hello. Hello. No, sir. Okay. Okay. So just wait. This PC. या सेमचा रिझल्ट यार तुमचा सेमचा रिझल्ट कधी लागला रे हॅलो अरे तुमचा रिझल्ट कधी लागलाय हॅलो आवाज येतोय का माझा Yes, sir. Date नाही. रिझल्ट कधी लागलाय हॅलो जून मध्ये का जुलै मध्ये June, sir. जून मध्ये ना ओके जून मध्ये लागलाय Five June, sir. किती 5 June. 22 जून 5th June. 5 जून 5 जूनला सर ओके काय झालंय मी नवीन पीसी ला शिफ्ट झालोय तर नवीन पीसी ला काय प्रॉब्लेम काय आहे टॅबलेट व्यवस्थित चालत नाहीये त्याला परत ड्रायव्हर इन्स्टॉल करणं ते परत आलंच ओके जस्ट वेट so good morning all of you let me start so last time I think we are start with harmonic function am I right hello Yes, sir. okay so in that we are see that the concept of the harmonic function then harmonic conjugate and Millini-Thompson method and we have solved some example also so when you say that the given function is harmonic when you say that the given function is harmonic if you say that u is harmonic when you say that u is harmonic if we satisfy the one condition or that condition del square u is equal to delta 2 u by delta x square plus delta 2 u by delta y square Y square. is equal to 0 0. if we satisfy this condition then we say that the given function is harmonic okay and then what is harmonic function harmonic conjugate if the condition or function will contain f of z equal to u plus iv if the function is analytic then u and v are then real and imaginary part is called as harmonic function harmonic function particularly this u is harmonic conjugate of v and v is harmonic conjugate of u particularly this thing is happen okay if u is harmonic conjugate of u and u is harmonic conjugate of v vice versa okay so this is nothing but a harmonic conjugate I think we have solved some example on this harmonic function am I right Yes, sir. four example means two we have solved the two example one example for real part and one example for imaginary part and two example for you given at home okay so we just see the next part so write down the next part yes so last part of this unit
and then we go to the MCQ part. Okay. To find just a bit. To find what is the part? To find analytic function. Analytic function when harmonic function is given. Harmonic function is given. म्हणजे काय गिवन आहे? आयदर u गिवन आहे और आयदर v गिवन आहे. आयदर u गिवन और v गिवन. त्या दोन्ही पैकी एक जर दिलं असेल तर आपण म्हणू शकतो इट इज अ हार्मोनिक. ओके. सो फर्स्ट example. To show that u is equal to 3x square y minus y cube is harmonic function. Is harmonic function. Is harmonic function. Then find the harmonic conjugate. So पहिला क्वेश्चन काय? आपण तीन क्वेश्चन एकत्रच करून टाकू. एक एक्झाम्पल मध्ये तीन एमसीक्यू एकत्र होतील. पहिला क्वेश्चन काय? शो दॅट द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट. फाइंड द harmonic conjugate. And next question and find corresponding analytic function. Corresponding analytic function. Corresponding analytic function. Okay. Okay. So solution. ओके. पहिल्यांदा काय दाखवायचं रे? पहिल्यांदा काय दाखवायचं? हॅलो. u is harmonic function. u is harmonic function. मग u हार्मोनिक दाखवण्यासाठी काय दाखवणार? u हार्मोनिक दाखवण्यासाठी काय दाखवणार? Yes. So let u is equal to 3x square y minus y cube. So to show u is harmonic म्हणजे काय दाखवणार रे? u हार्मोनिक दाखवण्यासाठी काय कुठली कंडिशन दाखवणार? So to show del square u is equal to what? Dabba 2u by dabba x square plus dabba 2u by dabba y square is equal to 0. We show that this first condition. So the condition is suppose u is equal to 3x square y minus y cube. So first of all we calculate dou u by dou x. What derivative u with respect to x is 6xy. Then next we calculate dou u by dou y. Dou u by dou y. What is dou u by dou y? Is 3x square minus 3y square. Then next dou 2u by dou x square with respect to x is 6y. With respect to y, again second derivative with respect to y is minus 6y.
So what is the condition? Del square u is equal to, yes, dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is equal to, what the condition we got? 6y plus minus 6y. So what is the answer? 6y minus 6y, answer is 0. So it satisfies the condition. Then what do you say that? What do you say that? What do you say that? Yes, U is harmonic function. u is harmonic function. U is harmonic function. U is harmonic function. So this is the first condition is over. So what about the second? Second काय आहे? Second काय आहे? Find the harmonic conjugate. So before you find the harmonic conjugate काढा म्हणजे v काढायचं. u दिला v काढायचा आहे. जे आधीच आपण मागच्या एक्झाम्पल जे सॉल्व्ह केले सेम त्या मेथडने आपण सॉल्व्ह करणार आहे. म्हणजे काय? Now to find harmonic conjugate v. Harmonic conjugate v. त्यासाठी तुम्हाला पाहिजे काय? f of z दिलेला आहे u plus iv. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता f dash of z ux plus I times vx. But by CR equation what is written as? आपल्याकडे कुठला डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे? डेरिव्हेटिव्ह कुठला माहिती आहे? ux माहिती आहे, vx माहिती आहे का? नाही. So by CR equation, yes, what is CR equation? uy equal to vx, बरोबर आहे का? Sorry, uy equal to minus vx. So just we have put that. So we got that f dash of z equal to same process ux minus I times uy. So just we have put the value f dash of z. What is the ux? Ux just we calculate na. What is the ux? Ux काय आला आपला? 6xy. 6xy minus I times uy. What is the uy? 3x square minus 3y square. What is the next step? What is the next step? What is the next step? Next step काय पुढची आपली? By Millini-Thomson method. Thomson method. By Millini-Thomson method, we put x equal to z and y equal to 0. So f dash of z equal to, what is f dash of z? X equal to z put केला आणि y equal to 0. This one is 0 minus I times. हे काय भेटला रे? 3z square minus 0. So what do you get the f dash of z? F dash of z equal to minus I times 3z square. Now integrating. On integrating this term, we got that f of z equal to, what do you get the integration? Minus integration of z square is z cube by 3. 3 get cancelled. We are remaining is I times z cube plus c. So we got that analytic function f of z. So which is a analytic function. आपलं डायरेक्टली analytic function काढायचं भेटलंय. आता आपल्याला हार्मोनिक कॉन्जुगेट v काढायचा आहे. So v कसा काढणार रे? Yes. How we calculate the v? Anybody? How we calculate the v? Anybody? Yes, how we calculate the v? How we calculate the v? v कसा काढणार? Yes. So we got that f of z equal to minus I times z cube plus c. How we calculate the v? So for that we put z is equal to x plus iy. So we got that f of z equal to I times x plus iy bracket cube. आपल्याला u माहिती आहे, सेपरेट रियल पार्ट आणि सेपरेट इमॅजिनरी पार्ट. रियल पार्ट सोडून जो राहिला तो म्हणजे काय? v झाला. So what do you get that? The term f of z is equal to minus I times the cube x cube plus 3 x square y.
हाँ सर, एच एस पॉवरला फोन करा की सर, मला लेक्चर चालू. 3x स्क्वेअर वाय, 3x स्क्वेअर वाय म्हणजे 3ab स्क्वेअर ना, 3a स्क्वेअर बी प्लस 3a बी स्क्वेअर प्लस बी क्यूब I cube y cube plus c. So we got that f of z equal to, just multiply minus I is x cube. Here we got that I times 3x square y, I square is minus 1, 3xy square, I cube is minus I, y cube plus c. Just multiply by I, we got that f of z minus I, x cube, I into I square is minus 1, minus plus 3x square y minus plus I 3xy square, this minus plus and I square काय झाला minus y cube plus c. So just we are combine the real part. What is the real part? 3x square y minus y cube plus I times 3xy square minus x cube plus c. So this is equal to u plus iv. So what is the u equal to? 3x square y minus y cube. हाच दिलेला आहे u इक्वल टू पहा बरं, u Yes, हाच sir. दिलाय ना, 3x square y minus y cube, म्हणजे आपण काढलेला आन्सर अतिशय बरोबर आहे. अँड v इक्वल टू 3xy square minus x cube. मग हा प्लस सी चा काय गोंधळ आहे? प्लस सी इज नथिंग बट टू ऍडजस्ट द एरर. या ठिकाणी एरर येतच नाही, मग ऍडजस्ट करायची गरज नाहीये. हा लक्षात? हॅलो. सो व्हॉट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट v? What is harmonic conjugate v? Conjugate v is equal to 3xy square minus y cube. Clear? Hello? Are clear ka? Yes, sir. Yes. Okay, okay. So write down. Yes, शुभम कांबळे, रोल नंबर 63. आहात का तुम्ही त्या ठिकाणी? येस सर. 3 दिवस कुठे गायब होता? सर 2 दिवस नव्हतो, हॉस्पिटलमध्ये होतो. बर, काय झालंय? फोन करून सांगतो सर. बर, ओके.
यस साईराज 31. बाबा तुझा काय प्रॉब्लेम? हा का लेक्चरला का नव्हता? सर आजारी होतो दवाखान्यात गेलो. बर ओके. आता बरं आहे का? बरं हम्म राहायला कुठे? ब्रह्मपुरी मंगळवार. मंगळवाडा. बर बर ओके. चांगलं आहे चांगलं आहे. आजारी पडतायत म्हणजे जर तुम्ही व्यायाम करत नाहीये. आजारी पडताय तर तुम्ही व्यायाम करत नाहीये. आजारी नाही पडलं पाहिजे. हा नाही सर. व्यायाम केला पाहिजे. सकाळी सकाळी मी काय सांगितलं, सकाळी 1 तास स्वतः शरीरासाठी द्या. त्याचा अर्थ तुम्ही झोपतात 9 वाजेपर्यंत आणि 9:30ला तुम्ही उठूनच तुम्ही लेक्चर करता. तुम्ही म्हणजे इन जनरल्स बोलते, तर तुम्ही मनावर घेऊ नका लगेच सायराज. हा नाही 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 नाही. ओके. अथर्व रोल नंबर 20 अथर्व. हॅलो. हा बोला, येतोय आवाज येतो तुमचा. नेक्स्ट पेज सर. रोल नंबर 20 अथर्व देशपांडे आहात का? रोल नंबर 20 अथर्व देशपांडे. यस. आवाज येत नाही तुमचा. यस. झालंय की रे, संपलं की रे अथर्व. बास की आता. किती दिवस रेंजचा प्रॉब्लेम. बास की. संपत आलं की आपलं लेक्चर आता. 8 दिवस राहिले. हा यस. रोल नंबर 10. मला वाटतं Yes, sir. मेसेज. हा मला तुम्ही मेसेज केला ना, दीप्तीने मेसेज केलता ना मला. तुम्ही कुठे गेलता काल? सर बँकेत काम होतं. ओके ओके. तुम्ही मला वाटतं तुम्हीच मेसेज केलता. यस ओके. दीप्ती तुम्ही. हा दीप्तीचं काहीतरी काय. ओके आजारी होत आहे. ओके ठीक आहे. सो झालंय का सगळ्यांचं लिहून? पुढच्या पेजला जायचं का? हॅलो. Yes, sir. Okay. So we go to the next page. Hello. Yes, sir. Okay. झालंय सगळ्यांचं लिहून? उगा आपलं बसताय लिहित नाही असं कोणी आहे का? उगा चाललंय चाललंय असं नको. अरे झालंय का? पुढे जाऊ का? यस सर. Yes, sir. यस सर. Okay, okay. So write on this. जसं U चं सॉल्व केलं तसं तुम्ही V चं सॉल्व करू शकतात का रे? जसं U चं सॉल्व केलं तसं V चं सॉल्व करू शकतात का? हॅलो. Yes. यस सर. Yes, sir. Okay. So take that homework. Show that V is equal to e raised to x cos y. E raised to x cos y is harmonic. Is harmonic
and also find harmonic conjugate and analytic function. Okay, show that the v is equal to e raised to x cos y is harmonic, and also find harmonic conjugate and analytic function. So its answer आहे f of z तुमचा येईल e raised to z plus c आणि v तुमचा u तुमचा येईल yes u तुमचा येईल e raised to x cos y. काल तुम्हाला हे एक्झाम्पल मी होमवर्कला दिलतं. u दिलाय e raised to x cos y, v काढायचा होता म्हणजे f of z काढायचा होता. काल होमवर्कला दिलतं एक्झाम्पल. सॉल्व्ह केला असेल तर आठवेल तुम्हाला, सॉल्व्ह नसेल केलं तर काय आठवणारच नाही ना. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ our unit. Okay, just only one unit is remaining, that is the unit number 6, multiple integral. Okay, so tomorrow we start that multiple integral. Okay, so today we see the MCQ on this topic complex number up to 12:30. आपलं कंटिन्यू 2 लेक्चर आहे, परत पुढचे लेक्चर पण आपलंच आहे. दोन्ही लेक्चरला आपण MCQ घेऊ. Before you see that example, just we are repeat one more topic, means one more concept, or we are see that the unit test on this curve tracing, some question काही जणांनी विचारलेत मला, ते रिपीट करूया. ओके, ओके, झालंय का? पुढे जाऊ. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन लिहिला. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, सो जस्ट स्टॉप माय स्क्रीन. कोणाचं राहिले पहा, परत मला बॅक येता येणार नाही म्हणून विचारतो तुम्हाला, कारण व्हाईट स्क्रीनवरती परत यायचं नाही आपल्याला. व्हाईट बोर्डवरती आपल्याला डायरेक्टली वर्ड फाईल आणि काही गुगल शीट शेअर करायची. येस, सहा. Okay, all of you see the screen? Yes, sir. Hello. Okay.
So just go to the first question. Just a bit. Okay. This is the first question. For the curve r equal to a, for the curve r equal to a, sine theta, the equation of the tangent, equation of the tangent to the pole. So how to find equation of the tangent to the pole? We just put that r equal to 0. So r equal to a sine theta. We just put that r equal to 0. What do you get the answer? Sine theta is equal to 0. So theta is equal to sine inverse 0. When the angle is 0, 1 by 3. When the angle is 0, or theta. When the angle is 0, sine कधी 0 असतो? At the angle 0, 0. pi, 0 pi 2 pi, 3 pi, 4 pi. Continue in this way. म्हणजे आपल्याला थीटा काढायचा. थीटा काढणार 0, pi by 3, 2 pi by 3, pi, 4 pi by 3, so on. So answer is Bela. Pi by 3, 2 pi by 3, pi, 4 pi by 3. So this is the answer. C is the option. Clear? Hello. yes sir. Okay. Then next, the curve y is equal to x times x square minus 1. So first of all, we check the symmetry about x axis. This is a Cartesian form. Symmetry about x axis साठी y ची डिग्री चेक करा. y ची डिग्री 1 आहे का? म्हणजे E1 आहे का? नाही. E1 नाहीये. म्हणजे इथे सिमेट्री अबाउट x axis गेला. सिमेट्री अबाउट y axis चेक करण्यासाठी काय करणार? x ची पॉवर E1 आहे का? इक्वेशन काय आहे? y is equal to x cube minus x. x ची पॉवर पण E1 नाहीये, त्याच्यामुळे सिमेट्री अबाउट y axis गेला. अबाउट द लाईन y equal to x. अबाउट द लाईन y equal to x कसं असतं रे? हॅलो. About the line y equal to x, we just interchange x and y. So x equal to y and y equal to x interchange करा. So what do you get the equation? X, y square minus 1. So equation is change. Equation change, पण unchange पाहिजे. So नाही. Opposite राहिलेला opposite quadrant. Y equal to minus y and x equal to minus y put करा. We got the required answer. Okay, it is symmetric about the opposite quadrant. त्यासाठी मी तुम्हाला जे एमसीक्यू दिले ते व्यवस्थित केअरफुली सॉल्व करायचे. द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब इज इक्वल टू 3xy. सिमेट्रिक अबाउट सेम. एक्स ऍक्सिस नाही, कारण की वाय ची पॉवर काय ऑड आहे, एक्स ची पॉवर पण ऑड आहे. एक्स अँड वाय ऍक्सिस नाहीये. हा, राहिला कुठला प्रश्न? अबाउट द लाईन y equal to x. So just we interchange that y and x. We got that symmetry about the line y equal to x. So option is A is the correct one. Okay, both आहे. आता obviously x axis y axis नाही म्हणून both axis पण नसणार आहे. पुढे the double point is called as node. If the two tangent there at are real and distinct, so option C is correct. The number of loop are equal to a sin 2 theta. आता number of loop कसे calculate करतात? Hello, number of loop कसे calculate करतात? YCM. n equal to 2 is E1. E1 म्हणल्यावर काय? 2n loop म्हणजे काय? 2 into 2 4 loop. So we got that 4 loop. आलं लक्षात? Okay. पुढे. The number of asymptote parallel to coordinate axis. Parallel to coordinate axis म्हणजे x axis आणि y axis साठी asymptote किती आहे ते चेक करायला लावले तुम्हाला. कुठलं ज्यासाठी प्रॉपर आन्सर आहे ते चेक करायचं. So what is that? So first of all, parallel to x axis. Parallel to x axis, coefficient of highest degree term in x. Coefficient of highest degree term in x, a square. A square equal to 0 is not possible for the x axis. Parallel to y axis. So what is that? Coefficient of highest degree term in y. A square plus x square equal to 0. So we got that x square equal to minus a square. Oh, sorry, extremely sorry. The coefficient of highest y degree square term is equal to a square. in highest degree term in x. इथे काय आहे? y square x square, y square a square plus a square x square
या एक्सचा कोएफिशियंट किती ए स्क्वेअर आहे, या एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट किती वाय स्क्वेअर. सो वाय इज इक्वल टू प्लस ए अँड मायनस ए. इथे किती झाले 2 झाले वाय साठी. आता एक्स साठी 2 झाले. आता वाय साठी चेक करू, टोटल कॅल्क्युलेट करायचे ना आपल्याला एक्स आणि वायचे. सो एक्स वाय साठी कॅल्क्युलेट करू. वाय साठी किती, द कोएफिशियंट ऑफ हायर डिग्री टर्म इन वाय ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेअर इक्वल टू मायनस ए स्क्वेअर. सो एक्स इक्वल टू plus or minus ai, imaginary, not possible. We are just use the real na. So what is the number of root, sorry, number of asymptote is 2. Clear? Hello? Yes, Yes. sir. Okay, then the for the curve y square 2a minus 6. आता याचं काय करायचं माहिती आहे का, याचं आधी पहिल्यांदा पॉइंट जॉईनिंग काढायचं. जॉईनिंग पॉइंट काय आहेत रे, म्हणजे पार्ट कर्व कुठून जातोय ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. सो पासिंग थ्रू एक्स ऍक्सिस मध्ये साठी काय करणार, वाय इक्वल टू 0 पुट करणार. वाय इक्वल टू 0 पुट केला, एक्स इक्वल टू 0. एक्स ऍक्सिस कुठे जाणार 0 0. वाय ऍक्सिस साठी एक्स इक्वल टू 0 पुट करणार. सो एक्स इक्वल टू 0 पुट केला, सो वाय पण काय भेटला 0 0. ओके, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. त्यानंतर पुढचा पार्ट इथं ऑलरेडी म्हटले कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन कॅल्क्युलेट करायची गरज नव्हती, पण तरी आपण कॅल्क्युलेट केले. नंतर काढणार टँजंट. पण टँजंट काढण्यासाठी कोएफिशियंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स अँड वाय थ्रूआउट द इक्वेशन. सो व्हॉट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म, 2ay स्क्वेअर मायनस एक्स वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. सो लोएस्ट डिग्री टर्म ही नाही, ही नाही, ही. सो व्हॉट यू गेट दॅट, 2ay स्क्वेअर. पूर्ण टर्म कन्सिडर करा इक्वल टू 0. सो वाय इक्वल टू 0 इट सेल्फ इज अ टँजंट. म्हणजे हा जो टँजंट आहे, हा वाय ऍक्सिस, हा इट सेल्फ इज अ टँजंट. टँजंट म्हणजे हा कसा असणार आहे, असं जाणार ना. हॅलो, आणि पासिंग थ्रू ओरिजिन म्हणजे हा का झाला रे, हा काय झाला, नोड झाला का कर्व झाला. टँजंट पासून पास करतोय म्हणजे हा काय झाला, कॉमन टँजंट आहे ना. हा काय झाला, हॅलो, हा काय झाला, हे जो कर्व्स ना. आता ऍक्च्युली हा पॉईंट कसा आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. पासिंग थ्रू ओरिजिन मला मान्य आहे, पण बाबा एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस तो कुठे ओरिजिन होतो, हा कर्व इथे चेक करण्यासाठी तुम्ही चेक करणार. टँजंट जो आहे त्याच्यावरून तो कर्व होईल. पुढे फॉर द कर्व आर इक्वल टू 4 sin 2 theta, द इक्वेशन ऑफ द टँजंट ऍट द पोल आर कॅल्क्युलेट करू शकतात. आर इक्वल टू 0 पुट करा, वरती कॅल्क्युलेट केलं तर फक्त डिवाइड बाय 4 करा. 0 पाय बाय 2, सॉरी 0 pi by 4, 2 pi by 4. This is the answer. C is the option. ये दिले का sin 2 theta, sorry sin 2 theta 0 pi by 2 pi 3 pi by 2. So option E is there. Okay. आता ह्या ठिकाणी सगळ्यात इम्पॉर्टंट पहिल्यांदा कर्व पासिंग थ्रू सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस का वाय ऍक्सिस हे चेक करणार. सिमेट्रिक चेक करण्यासाठी काय करणार तुम्ही, कधी काय करणार, याला सिम्प्लिफाय Even करणार. ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर 2ay क्यूब मायनस वाय रेस टू 4. सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस चेक करण्यासाठी काय करणार, पॉवर ऑफ वाय इवन आहे का नाही. म्हणजे पहिले दोन ऑप्शन तर गेले, पॉवर ऑफ वाय इवन नाही म्हणजे नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस साठी पॉवर ऑफ एक्स इज इवन, येस. तर सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस होते. सो सी अँड डी पैकी ऑप्शन असणार आहे. मग सी अँड डी पैकी ऑप्शन कुठला ते चेक करणार आपण. मग इथं पुढे सी अँड डी मध्ये काय, कर्व पासिंग थ्रू काय सांगितलं त्यांनी, डी कर्व पण पासिंग गेलं ना थ्रू option. ओरिजिन अँड कर्व. आता ह्यातला हा पण ऑप्शन गेला ना, हा तेच. म्हणजे ही दिस इज द ऑप्शन. दुसरी गोष्ट, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आपण आणखी चेक करूया. पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट केला काय येणार इथे, वाय इक्वल टू 0 अँड वाय मायनस 2a इक्वल टू 0. सो वाय इक्वल टू 2a. सो 0 2a and 0 0. Curve passing through origin and 0 to a. So this is the option. C is the option. Clear? Yes sir. Okay. पुढचा क्वेश्चन या ठिकाणी थोडंसं कन्फ्युजन आहे मित्रांनो हा क्वेश्चन. द पॅरामीटर इक्वेशन ऑफ द कर्व व्यवस्थित चेक करा. ही जी लाईन आहे विनाकारण मारली, ही लाईन विनाकारण मारली, बरोबर आहे. पण तुमचं इथं काय दिलंय शरीव, इथे काय दिलंय शरीव, हॅलो शरीव, Yes, sir.
हे काय दिलेलं आहे, मी जे ब्रॅकेट केलं, सर्कल केलं, हे काय दिलेलं आहे? 0 ना. 0 Yes. म्हणजे काय? ओरिजिन. 0 Origin. म्हणजे काय? ओरिजिन. म्हणजे हे काय देऊ इकडे, काय फरक पडतो? हा ओरिजिन आहे. म्हणजे तुमचा ओरिजिन आहे, जो कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहे, ओरिजिन आहे, इथून बाहेर पडला. इथून बाहेर पडला म्हणजे काय? कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन नाहीये. कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन नाहीये. बरोबर आहे? सो ऑप्शन सी इज देअर. सो चेक दॅट ऑप्शन. कर्व पासिंग थ्रू, सिमेट्री चेक करायची गरज नाही. इट इज सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस येणार आहे. पॅरामेट्रिक कर्व. फक्त काय चेक करणार? हा कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का नाही चेक करणार. सो जस्ट वी पुट द टी इक्वल टू 0. टी इक्वल टू 0 पुट केला. टी इक्वल टू 0 पुट केला बरं का. टी इक्वल टू 0 पुट केला. सो इथे एक्स इक्वल टू 0 येणार, वाय इक्वल टू 0 येणार. एक्स इक्वल टू 0, वाय इक्वल टू ए. एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कॉस 1, वाय इक्वल टू 0. म्हणजे हा पासिंग थ्रू ओरिजिन होतोय, हा ओरिजिन मधून पास होतोय, हा होत नाहीये. दिस द ऑप्शन. आणखीन कुठला आहे? हा एक ऑप्शन आहे. हा आणि हा, हे दोन ऑप्शन जे मी क्रॉस केले ते दोन ऑप्शन आहे. या दोन्हीपैकी चेक करायचं. आता दोन्हीपैकी चेक करायचं. दोन्हीपैकी चेक करण्यासाठी तुमचा जो पॉइंट आहे त्याचं टँजंट चेक करा. टँजंट कसं चेक करणार? dx बाय dt चेक करणार. ओके, दोन पॉइंट चेक करा, टँजंट आणि dx बाय dt. ओके, टँजंट कसं चेक करणार? त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? dy बाय dx. सो dy बाय dx डेरिव्हेटिव्ह घ्या आणि टँजंट करा. सो ऑप्शन सी इज देअर. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके, ऑल ऑफ यू, Yes, रेस्ट sir. ऑफ पीपल. ओके ओके. पुढे हे जर सांगत नाही 4 थीटा. 4 थीटा म्हणजे किती लूप रे? 4 थीटा म्हणजे किती लूप? 8. 8 लूप. Eight म्हणजे loop. ऑप्शन Eight. सी. Loops. ऑप्शन सी. काही नाही, ऑप्शन एक सिलेक्ट केला असेल. आय डोंट नो हाऊ. ओके, सो हिअर द कर्व ओरिजिन. ओरिजिन मधून काय होतो रे? हा आय थिंक नोड जातोय ना. नोड. ऑप्शन ए इज देअर. ओके, पुढे हा इथे आता सिमेट्रिक अबाउट काय? इव्हन नाहीये, ऑड नाहीये. म्हणजे वाय ऍक्सिस पण सिमेट्री नाही आणि एक्स ऍक्सिस पण सिमेट्री नाही. म्हणजे कर्व इज सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस. ऑप्शन गेला. कर्व इज सिमेट्री अबाउट द लाईन. ओके, सो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का ते चेक करूया. सो कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का ते चेक करूया. ओके, सो पहिल्यांदा ह्याला इक्वेशन मला वाटतं हे आपण सॉल्व्ह केलं असावं कदाचित. नसेल केलं तरी सॉल्व्ह करूया. सो ह्या ठिकाणी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिनसाठी काय चेक करणार? ह्या दोन ऑप्शनसाठी ही एक सिमेट्री चेक करा. वाय इक्वल टू एक्स जर पुट केलं, सिमेट्री अबाउट द लाईन ऍसिम्प्टोट येतच नाहीये. लाईनचा आपला प्रश्न नाही. सिमेट्री आपण पुढे चेक करतो. एक तर वाय इक्वल टू एक्स किंवा वाय इक्वल टू मायनस एक्सला. म्हणजे हा ऑप्शन ते गेला, ए आणि बी गेले. राहिला कुठला ऑप्शन? कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑर नॉट. जस्ट पुट दॅट वाय इक्वल टू 0. वाय इक्वल टू 0 पुट केला तर एक्स निघत नाहीये. एक्स निघत नाहीये. ओके, एक्स इक्वल टू 0 पुट केला तर वाय इक्वल टू काहीतरी येतोय, आय थिंक 2a येतोय. म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन पण नाहीये. ओके, सो कर्व नॉट पासिंग थ्रू, सो कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. सो ऑप्शन डी इथे येतो ना. 0 to a इज द ऑप्शन. 0 to a इज द ऑप्शन. कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. either एक्स ऍक्सिस और वाय ऍक्सिस कुठे पण चेक करा. नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. पुढे ऍसिम्प्टोट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसचा ऍसिम्प्टोट काढण्यासाठी काय करणार? कन्सिडर द कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स. सो व्हॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स? इज वाय. वाय इक्वल टू 0. सो ऑप्शन सी इज देअर. ओके, त्याचं इक्वेशन काढा. कर्वचं इक्वेशन काढू शकतात तुम्ही. त्याचं काय करायचं? कर्वचं इक्वेशन काढणार ना, सिमेट्री चेक करा. सिमेट्री चेक करणार आणि पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करा. दोन पॉईंट. सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस. सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस. सो प्रत्येक कर्व सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस आहे. ओके, हा पण आहे, हा पण आहे, हा पण आहे आणि हा पण आहे. प्रत्येक कर्व सिमेट्री अबाउट बोथ ऍक्सिस आहे. पुढे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करा. व्हेरी सिम्पल. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन साठी काय करणार? एक्स इक्वल टू 0 पुट केला फॉर वाय ऍक्सिस, और वाय इक्वल टू 0 पुट करा फॉर एक्स ऍक्सिस. वाय इक्वल टू 0 पुट केला. वाय इक्वल टू 0, दिस टर्म इज 0. वाय इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0. कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0. कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन म्हणलं हा तो ऑप्शन गेला डायरेक्टली. बरोबर आहे ना. आता वाय ऍक्सिसची सिमेट्री, वाय ऍक्सिसचं इंटरसेक्शन चेक करू. पुट एक्स इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 0 पुट केला. एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पहा बरं का. एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट केली तर काय राहिलं? वाय स्क्वेअर 0 प्लस वाय स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0. सो वी गॉट दॅट वाय रेज टू 4 इक्वल टू ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. वाय स्क्वेअर गेला. सो वाय स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर. सो वाय इक्वल टू व्हॉट? प्लस और मायनस ए.
म्हणजे पहिल्या वाय ऍक्सिसला सिमेंट कुठे तो इंटरसेक्शन करेल 0A and 0 minus A. So 0A and 0 minus A. वाय ऍक्सिसला ना, म्हणजे एक्स ऍक्सिसला इंटरसेक्शन करत नाही 0 ऍक्सिसला, म्हणजे हा ऑप्शन गेला. बरोबर आहे. मग हा पण ऑप्शन गेला, कारण हा एक्स ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतो. हा जो पॉईंट आहे हा -A0 आणि हा 0A पॉईंट आहे. बरोबर आहे. मग हा पण पॉईंट गेला, कारण आपल्याला काय सांगितलंय, हा पॉईंट काय 0A 0 आणि हा पॉईंट काय 0 minus मायनस ए. सो इझिली कर तुम्हाला कळू शकतो बाबा की काय आहे ते. आलं लक्षात? yes sir. ओके. हे दोनच पॉईंट Yes, चेक sir. करायचं, कशाला ऍसिम्प्टोटला जातात, कशाला पुढे जातात. इझिली तुमचं कर चेक होतो दोनच पॉईंटनी. हा, जर हे पॉईंट सोडून आणखीन काय कॉमन असेल तर टँजंट काढा, आणि हे सोडून जर आणखी कॉमन असेल, टँजंट पण कॉमन असेल तर ऍसिम्प्टोट काढा. आलं लक्षात? Yes, sir. ओके, जस्ट क्विक रिप्लाय. हा, म्हणजे कसं होतं की आपलं चाललंय पुढे. द थ्री लिव्ह रोज काय सांगतात रे? आर इक्वल टू ए कॉस 3 इटा. आर इक्वल टू ए कॉस 3 इटा हॅज हॉरिझॉन्टल असिम्प्टोट, व्हर्टिकल असिम्प्टोट. आता मला सांगा, आर इक्वल टू ए साइन किंवा कॉस थिटा ह्याचा कर जो येणार आहे, तो कर कसा येतो इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? रोज कर आहे. त्याचे तीन लिव्ह येणार आहेत, 3 लूप येणार आहेत. 3 लूप म्हणजे कसे काढणार? मग ह्या करला असिम्प्टोट कधी असतो का रे? नसतो. No. सो नो हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल असिम्प्टोट. नो हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. ऑप्शन डी इज देअर. आलं लक्षात? Yes, sir. Yes ओके. sir. त्याला ऑब्लिक असिम्प्टोट आहे. त्याला काय आहे? ऑब्लिक असिम्प्टोट. तो तुम्ही तुम्हाला घेतलेला नाहीये. ऑब्लिक असिम्प्टोट आहे ह्या कर्वला. पुढे हा, द नंबर ऑफ लूप स्ट्रोपॉइड म्हणजे काय मी तुम्हाला लिहून दिलेलं आहे. स्ट्रोपॉइड म्हणजे कसे कर असतात रे? हॅलो, इथं वरती स्ट्रोपॉइड कर झाला. स्ट्रोपॉइड म्हणजे सिंगल अशा प्रकारे Parallel कर, to y. अशा प्रकारे कर. बरोबर आहे. हा जो कर आहे तो स्ट्रोपॉइड झाला. म्हणजे आत्ताच वरती आपण घेतला होता स्ट्रोपॉइड करचा, हा जो आहे ना, हा चौथा डी ऑप्शनचा स्ट्रोपॉइड कर झाला. मग नंबर ऑफ लूप ऑफ स्ट्रोपॉइड कर किती असतो? ऑलवेज 1. सो ऑप्शन इज देअर. ओके. द कर रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन, आता सांगत नाही. सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस आहे. ऑप्शन बी आणि डी आहे. पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे का चेक करा. टी इक्वल टू 0 पुट करा. टी इक्वल टू 0 पुट केला, कर पासिंग थ्रू ओरिजिन. ऑप्शन बी इज देअर. ओके. द रिजन ऑफ ऑब्सेन्स हे अशा प्रकारे येतं, स्टार शेप करते, स्टार शेप. सो ते चेक करा. सो -A2 + A, -A2 + A. सो ऑप्शन डी इज देअर. अशा प्रकारे कर येणार ना. हॅलो, असा कर होतो ना याचा. Yes, sir. मग ह्याचं Yes काय? sir. हा पॉईंट काय A0, हा पॉईंट काय -A0, Minus A0. A0. हा 0.0A आणि हा 0 minus A. 0 -A. सो व्हॉट दॅट -A to A बरोबर आहे. या ठिकाणी फक्त रिजन इकडे कर प्रेझेंट नाही, इकडे कर प्रेझेंट नाही. पुढचा काय -A to A, या टू A. आलं लक्षात? हॅलो, Yes Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. पुढे लास्ट ऑप्शन. आता मला सांगा, हा कर काय आहे रे मित्रांनो? हा कर काय आहे? दिस इज हार्ड शेप कर, हार्ड शेप कर, कार्डियड कर. ओके. आणि हा साइन असेल तर सिमेट्री अबाउट द π/2 असतो. म्हणजे ऑप्शन सी अँड डी यापैकी दोन्हीपैकी असेल. आणि हा कर ऑलवेज पासिंग थ्रू काय असतो? ऑलवेज Origin. पासिंग थ्रू काय असतो? पोल असतो ना, ओरिजिन ना, Origin sir. ओरिजिन ना. सो ऑप्शन डी इज देअर. ओके. पोल म्हणजेच काय? ओरिजिन ना. हॅलो. Yes sir. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. काय अडचण कोणाला हे सोडून? हॅलो, रिप्लाय. No, sir. No, No sir. sir. नो. ओके, व्हेरी गुड. सो वी गो टू द नावर हे काय क्वेश्चन. ओके, काय अडचण कोणाला? ओके, just okay, now we go to this topic. Just wait for 1 minute.
अरे आवाज येतोय का चेक करा. हॅलो Yes, sir. हा ओके Yes, sir. ओके ओके. कसं तुम्ही बघता हे सगळं मोठं तो असं घेऊन कान दुखायला लागले रे. आय हेट दिस थिंग. मला नाही आवडत ह्या गोष्टी, हेडफोन कंटिन्यू वापरणे वगैरे वगैरे. दिस इज इंजरियस टू हेल्थ. खूप डेंजर आहे ते. नंतर ह्याचे विकार नंतर जाणवतात. येतोय का आवाज? हॅलो. Yes, sir. Very Yes, good, sir. very good. Now it is clear. Okay, so we are see the MCQ behind this. So first, complex conjugate of this. कोणाला नवीन आज सत्ता जॉईन कोण झालं नवीन? हॅलो, नवीन जॉईन कोण झालं? हॅलो, नवीन जॉईन कोण झालं? झाला असं दुसरं कोण व्हायचं? यस महेश उबुदे. महेश उबुदे आज का तुम्ही त्या ठिकाणी? हा किती वाजता लेक्चर चालू होतं आपलं? हॅलो, अरे महेशा किती वाजता लेक्चर चालू होतं आपलं? अरे किती वाजता चालू होतं? आउट. ओके पुढे. द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस. कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटचं? यस, कसं कॅल्क्युलेट करणार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? हॅलो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कसं चेक करणार? हॅलो, किती आवाज? Yes, sir. Yes, sir. काय झालं काय माहिती अचानकच गायब झालं. हा, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस. आणखीन एक कोणतरी आलं होतं, काय अवघड आहे. कोण दोन जण झाले नवीन का फक्त लेक्चर पुरते देत नवीन? असून द्या, आवडतं ना नंतर यायला. हा पुढे. So complex conjugate of 2 plus 3i divided by 1 minus i. 2 plus 3i divided by 1 minus i. Okay. हा मॅडम. हो, आपलं ठरलं होतं घ्यायचं असतं. हा नाही मी घेतोय का? चालू केले कंटिन्यू MCQ राहिले. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 2 plus 3i divided by 1 minus i. ओके, सो ह्याला काय करणार? मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 1 plus i. 1 plus i आणि मल्टिप्लाय डिवाइड करणार आणि याचं सेपरेटली काय करणार? रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट काहीतरी येणार. हा काहीतरी येणार, प्लस आय वाय किंवा मायनस आला, प्लस आला किंवा मायनस आला, प्लस आला. त्याचं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. जे काय आलं त्याचं काय करणार? मायनस प्लस करू शकतात. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. ओके पुढे. मॉड्युलस अँड एम्प्लिट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हॉट इज मॉड्युलस? आर. आर काय येणार आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ, म्हणजे ऑप्शन ए आणि बी आणि सी पैकी असणार आहे. ओके, ऑप्शन ई बी आणि सी पैकी एक ऑप्शन असणार आहे. सोड ऑप्शन थीटा इज इक्वल टू, थीटा कुठे असणार आहे? येस, व्हॉट इज थीटा? Fourth quadrant. थीटा कुठे येणार आहे? फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, बरोबर आहे. थीटा इन फोर्थ क्वाड्रंट. व्हॉट इज द अँगल थीटा इन फोर्थ क्वाड्रंट? मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 1/√3. 1/√3 कधी असतो रे? 5/6. 30 ला.
minus pi by 6. So answer is बोंबला याच्यात आन्सरच नाही, काय करायचं? 2 minus pi by 6. Option C is there. So we make correct. Okay. 2 minus pi by 6. 2 minus pi by 6. So answer C is there. बहुत नहीं. Okay. Pude this sin pi by 3 plus I times cos pi by 3 raised to 4. Sin pi by 3 plus I times cos pi by 3 raised to 4. Yes. By using De Moivre's theorem. But for using the De Moivre's theorem, what is the first term? First term काय पाहिजे? Cos theta. And second term is sin theta. So how you make the cos theta and sin theta? त्याला कसं कन्वर्ट करणार? Sin pi by theta 2 minus theta. Okay, very good. त्याला कन्वर्ट कसं करणार? Pi by 2 minus theta. So what is that? Sin of pi by 2 minus pi by 3. So what is pi by 2 minus pi by 3? So that is cos of cos of pi by 2 minus pi by 3. Yes. 3 pi minus pi divided by 3 pi minus 2 pi divided by 6. So what is that? Pi by 6 is the answer. So we got the answer is cos pi by 6 plus I times sin pi by 6. And just we have multiplied by 4. We got that 4 pi by 6. So what is 4 pi by 6? 2 pi by 3. So cos of 2 pi by 3 plus I times sin of 2 pi by 3. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. We got the answer is. I don't know why this thing is happening with me. Okay, पुढे आपण ऑप्शन पण लगेच काढू, आन्सर पण लगेच काढू ना, म्हणजे माझं काम कमी होईल. sin theta plus I times cos theta सेम आता जे आपण सॉल्व केलं सेम त्या पद्धतीने रे. व्हाट दॅट? cos of Option C. Okay, option C is there. पुढे cos pi plus I times sin pi. What is cos pi? Cos pi का रे? cos 0 1 cos pi minus 1. बरोबर आहे, पण त्यातला आन्सर आहे की ते नाही. Is written can be also written in the form of. कसं लिहू शकतात हे? It is a form of general form. What is general form? General form काय याचा? Hello. Cos theta plus I sin theta. याचा जनरल फॉर्म काय? Cos of 2n pi plus theta plus I times sin of 2n pi plus theta. What is theta? Theta काय आहे? Pi आहे. बरोबर आहे का? Sin of 2n pi plus pi. आहे का ऑप्शन हे? नाहीये. मी आता काय कॉमन काढणार? pi 2n plus 1 pi plus I times sin of 2n plus 1 pi. So I got option. यांच्यावर k घेतला फक्त. So this is the option. So option C is there. Clear? Hello. Yes, sir. Okay. So this is the option, huh? पुढे sin theta plus I times cos theta. Yes. Sin theta plus I times cos theta is to 4. Yes. What is the option? Cos of pi by 2 minus theta. हे चुकलेलं आहे. कारण की इथे pi by 2 minus नाही. इथे काय करावं लागेल आपल्याला? cos करावं लागेल. त्याशिवाय येणार नाही ऑप्शन खालचे. आणि इथे काय करावं लागेल? sin करावं लागेल. नाव आपला ऑप्शन. ओके. cos of 4 theta plus I times
this cos of 4 theta plus I times sin 4 theta bracket raised to 4, cos 16 theta plus I times sin 16 theta. So option C is there. Today, cos theta plus I sin theta. Yes, cos theta plus I sin theta bracket raised to, sorry, cos theta plus I sin theta. Yes, cos theta plus I sin theta. Yes, cos theta plus sin theta, I sin theta, x plus x minus 1 upon x का असतो 2i sin theta. बरोबर आहे का? x square minus 1 upon x square का असतो 2i sin 2 theta. Similarly, x raised to n minus 1 upon x raised to n का असणार आहे 2i sin of n theta. 2i sin n theta. So option C is there. Similarly, हे का असणार आहे 2 cos n theta. 2 cos n theta ऑप्शन नाही आहे 2 cos n theta. So इथे ठिकाणी करेक्ट करा. What is that? 2 cos n theta. We got the option D is there. Okay. पुढचं सांगा चला. पुढचं सांगा चला पटकन. हॅलो चला पुढचं सांगा पटकन. 10 नंबर. 10 नंबर सांगा. यस 10 नंबर. येते का आवाज? हॅलो आवाज येतोय काय? हॅलो आवाज येतोय का? हॅलो Yes, sir. बोला की. टाइमपास चाललाय तसं सांगा. मला काय नाही प्रॉब्लेम. मी इथे लेक्चर एंड करून तुम्हाला सेंड करून टाकेन आणि करा तुमचं सॉल्व. तुमची इन्व्हॉल्वमेंट नसते तर मग मी काय करणार? हा यस सांगा पुढच्या क्वेश्चनचा आन्सर. झालं की 5. ओके पुढे. यस पुढे गेला आपण. पुढे होतो 10th एक्झाम्पल. Sir, option B. ऑप्शन बी. बिकॉज ह्याचा विचार करायला गेला तुम्ही नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबरला तर येणार नाही बरं का. तुम्ही नाही तर नॉर्मल विचार करता x raised to 4 इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 5 cos 0 प्लस I टाइम्स sin 0 आणि त्यानुसार सॉल्व्ह करायला गेलं. कशाला सॉल्व्ह करता एवढं? तुम्हाला फक्त विचारलं ऑप्शन Sir, A square minus B square result केलं. तेच एवढं मी सांगतो की एवढं मोठं करत गेला तर अवघड होतं ना. Yes, sir. त्यापेक्षा आपलं सिंपल आहे ना. किंवा काय होतंय ते. So we got that option. Option B is B. there. B is there. Just we got that x square is equal to 1 square plus or minus 1. Okay. X square is equal to 1 square plus or minus 1. Yes, Gaikwad Sudarshan.
पुढचं एक्झाम्पल सांगा गायकवाड दर्शन. द व्हॅल्यू ऑफ रूट आय. गायकवाड दर्शन. हॅलो गायकवाड आहात का? हॅलो गायकवाड दर्शन आहात का? Okay. So we go to the next one. So value of या ठिकाणी x raised to 4 ला काय करणार? x square is equal to plus or minus 1 म्हणजे x square is equal to plus 1 and x square equal to minus 1. So it got that x equal to plus or minus 1 and here x equal to plus or minus I. So option B is there. Value of root I. How we calculate the value of root I? We can write on I raised to 1 by 2. So I raised to 1 by 2 कसे calculate करणार? Yes. I raised to 1 by 2 कसे calculate करणार? There are the two way. One is taking the log and second is the simplification. But simplification is not possible for this answer. So we get that z equal to I raised to 1 by 2. Take log on both sides. So log z equal to 1 by 2 log I. So what is log I? So log R plus I theta. In this way we calculate. So what is log R? Log R is nothing but log 1 plus I theta. It is in the form of what? 0 plus I. It containing what? Which quadrant? First quadrant. What is first quadrant angle? Tan inverse of pi by x. So tan inverse of infinity. When the infinity is pi by 2. So we got the log 1 equal to 0. We got that 1 equal to 0. So we got that I times pi by 4. So we got that log z. But we asked to find the z equal to. So z equal to e raised to I times pi by 4. So option D is there. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. Similarly, sin x we can write down that. Sin x we can write down that I times sin hyperbolic ix. I times sin hyperbolic ix का असतो रे? sin hyperbolic x हा असा लिहितात ना sin x equal to sin ix equal to. पण तुम्हाला विचारलं काय? sin x equal to विचारले. मग sin x equal to काय पुट करणार? I च्या ठिकाणी काय पुट करणार? सॉरी x च्या ठिकाणी ix पुट करणार. सो x च्या ठिकाणी ix पुट केला म्हणजे I square x म्हणजे हा झाला sin minus x. Sin minus x equal to what? Minus sin x is equal to same I times sin hyperbolic ix. So we got that the term. We got the term sin x equal to what? Minus I times sin hyperbolic ix. We make the formula. So option C is correct. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay. पुढचा फॉर्म्युला दिला स्ट्रेट फॉरवर्ड. 13 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला तुम्ही करू शकता. 14 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला, 15 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला, 16 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला, 17 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड, 18 नंबर यस लॉग ऑफ 1 प्लस आय. आता जे सॉल्व केलंय कसं सॉल्व करणार आहे? आता सॉल्व केलं. आता कसं सॉल्व केलं आपण? लॉग आर इक्वल टू सॉरी लॉग झेड इक्वल टू लॉग आर प्लस आय थीटा. So same we calculate that log r. So square root of 2 plus I theta tan inverse of 1 pi by 4. So पुढे ऑप्शन आहे की 1 by 2 log 2 plus I times pi by 4. So option C is there. पुढे I raised to 2i. I raised to 2i कसं सिम्प्लिफाय करणार रे? I raised to 2i कसं सिम्प्लिफाय करणार? हॅलो. Log. Taking log on both sides. 2i log I. Okay. घरी Yes, करा. Then I raised to I कसं सिम्प्लिफाय करणार? I raised to I रिपीट झालं का रे? नाही ना? No, sir. I raised to No, sir. नाही. Square root of I आहे तो वाटतं. So I raised to I same taking log on both sides. Log on this. Sin iz equal to yes. I sin hyperbolic z. I times sin hyperbolic z. Very good. आता हा रिपीट झाला. I raised to I yes. This one is repeat ना. The value of log I raised to I. नाही एकच नाही. The value of log of I raised to I. जो विचारला I raised to I आणि इथं log दिलाय फक्त बस एवढंच आहे. Example number 20 and 22 is same हा. 20 and 22 is number same पण आन्सर सेम येणार नाही. बरोबर आहे? Yes, sir. हॅलो. ह्याचा आन्सर काय येणार आहे पहा. ह्याचा आन्सर काय येणार आहे? I raised to I log I raised to I log I raised to I. हा कसा येणार? I times log I. बरोबर आहे? I times log I. So I times काय तरी 0 plus I times log 1 ना. I times pi by 2. Okay.
we got that I square is minus pi by 2. त्याचा आन्सर आता e raised to minus pi by 2 आणि ही आन्सर येणार आहे minus pi by 2. ही चेंज आहे. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. पुढे 23. Which one of the following is true? So direct formula तुम्ही करू शकता. Sin hyperbolic log I. आधी log I कॅल्क्युलेट करून घ्या. log I काय येतोय? log I काय? pi by 2 येतोय. I times pi by 2 बरोबर आहे का? log I काय येतो? I times pi by 2 ना, बरोबर ना? Yes, sir. ओके. चॅट बॉक्स मध्ये कोणी टाकू नका, डायरेक्टली बोला माझ्याशी. ओके. I इक्वल टू pi by 2 बरोबर आहे? pi by 2. मग sin hyperbolic pi by 2 काय रे? इथे येणार आहे sin hyperbolic log I. आपण आत्ताच log I कॅल्क्युलेट केलं तर log I काय? log 1 plus I times pi by 2. So what is log I? I times pi by 2. So just we put that value sin hyperbolic I times pi by 2. Use the result of sin hyperbolic Ix. पुढे गेला रे इथेच. हा काय? I times ना. So I times sin hyperbolic pi by 2. जे sin चे रिझल्ट आहेत तेच hyperbolic चे रिझल्ट आहेत. sin pi by 2 किती रे? sin pi by 2. 1. Sin hyperbolic pi by 2. So you got the option is C. Clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Very good. पुढे which of the following is not correct? हे सेम नाही ना रे? Option are different. Option are different. Okay. Which one of the following is not same? Cause interchange झालाय का आपला ऑप्शन? Yes, sir. सेम तर आहे ना बाकी सगळं. कशाला एवढं देता तुम्हाला? आधीच तुम्हाला हाऊस त्यात पडला मोठा पाऊस. Okay. Cos hyperbolic inverse of z वरती फॉर्म्युला स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला तुम्ही करू शकता. पुढं log of -5 करू शकतात ना आणि मी वाटतं सॉल्व पण करून दिलेला आहे. ओके. which of the following is again not true? cos ix बरोबर x sin ix परत उलट पालट झालं ना. cos theta plus I sin theta x raised to 100. cos theta plus I sin theta असतो 2 cos theta. आता इथे 2 cos 100 theta. 2 cos 100 theta. So option B is there. The modulus of z of the is a constant represent. Modulus of z is a constant represent. Yes, modulus काय represent करतो रे? Circle, straight line, ellipse. Modulus म्हणजे काय? Modulus म्हणजे काय? Mod z equal to yes. Square root of x square plus y square is equal to a note that r. So what this note indicate that? What this indicate that? What this indicate that? Hello. Equal to what? X square plus y square equal to what? R square. So what is this? What is this? Circle. 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 So option A is there. Okay, the real part of sin hyperbolic z. तर या ठिकाणी काय करायचं? sin hyperbolic z चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. x plus iy. व्हॅल्यू पुट करा. So sin hyperbolic x into cos iy plus I times something. cos iy म्हणजे काय असतो रे? sin hyperbolic x plus into cos hyperbolic y. So we got that sin hyperbolic x into cos hyperbolic y. पुढे गेला रे. चुकले ना? None is the option. चुकले ना? हॅलो, बरोबर आहे का? हॅलो, अरे माझ्याकडून काय चुकलंय का सांगा पटकन. cos hyperbolic iy आहे ना रे?
sorry, cos y. So option E is there. Sorry. Cos hyperbolic sine cos hyperbolic no, sorry. So you got that option. Sorry. एक example कसे येणार आहे पहा. असे येणार आहे फॉर्म्युला sin hyperbolic x into cos hyperbolic iy plus cos hyperbolic x into Sin sin hyperbolic hyperbolic iy. So cos sin hyperbolic x as it is, cos hyperbolic iy का असतो cos z म्हणजे cos y plus I times cos hyperbolic x हा असतो sin hyperbolic z. So हा imaginary part हा real part. So option is there. Sorry. 30 सांगत नाही तुम्ही करू शकता. मला रिपीट झालं का 30? हॅलो इधर वेगळं आहे पॉवर पॉवर 2 आहे तिथे पॉवर रेस्ट 4 होतं ना. 4 होतं. ओके असू द्या चला. किती झाले क्वेश्चन टोटल 50 करू काय त्याला पुढं डिलीट करून टाकू ना. डबल कशाला राहून दे चला. आल्टी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रेग्युलर फंक्शन होलोमॉर्फिक और होलोमॉर्फिक होलोमॉर्फिक और रेग्युलर दोनच ऑप्शन आहे. होलोमॉर्फिक इज ऑप्शन. पुढं the alti function f of z equal to u plus iv. This is a complex function. Yes, f dash of z काय येणार आहे. f dash of z येण्याची दोन पद्धती. पहिला पद्धत कुठली रे. f of z तुमचा काय दिला f of z दिला u plus iv. तर तुमचं f dash of z जर आल्टिक असेल तर f dash of z काय येणार. f dash of z is equal to what ux plus I times vx and f dash of z equal to uy plus I times vy. यातलं कुठलं आहे किंवा सीआर इक्वेशन रिप्लेस केले तर हा काय होणार आहे ux मायनस I टाइम्स uy. बरोबर आहे. ux मायनस I टाइम्स vy किंवा सीआर इक्वेशन रिप्लेस केला तर uy म्हणजे काय मायनस vx vy म्हणजेच काय प्लस ux. अशा प्रकारे येणार आहे. सो विच ऑप्शन जे एक ऑप्शन करेक्ट आहे हे दोन ते गेले. अशा प्रकारे जर ऑप्शन आला तर तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं. त्या ठिकाणी मी सीआर इक्वेशनचं पुढचं पण दिलेलं आहे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इथे f of z equal to 2x plus I times xy square f dash of z. f dash of z कधी निघेल रे. f dash of z कधी निघेल तुम्ही डायरेक्टली आन्सर लिहू नका नाही तर काही जण फास्टली आन्सर लिहितील. ही फंक्शन अनलिटिक आहे का मित्रांनो. This function is not analytic, na? Hello. This function is not analytic because CR equation is not satisfied. Therefore, f dash of z does not exist. अलग लक्षात. Hello. Yes, sir. पुढे f of z 1 upon z. Then f of z is differentiable, not differentiable. f of z is differentiable, not differentiable. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन इज एनालिटिक आहे का नाही. हे फंक्शन एनालिटिक आहे का नाही. येस सर एनालिटिक. कसं रे यश f of z 1 upon z आहे. z equal to 0 पुट केला तर फंक्शन एक्झिस्ट होते का. सॉरी इन्फिनिटी बरोबर. या दिस फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट z equal to 0. पण आपल्याला कोण फंक्शन पाहिजे. therefore this function is not differentiable. ऑप्शन इज differentiable एक्सेप्ट z equal to 0 असं असतं. आपण ते टिक केलं असतं. लक्षात. येस सर. ओके इज द करेक्ट ऑप्शन. पुढे ही व्हॅल्यू काढलेली आहे बरोबर आहे. k equal to x by y. k ची व्हॅल्यू काय ती दोन ऑप्शन होतं. tan इनव्हर्स ऑफ पहिला ky by x होता आणि दुसरा kx by y होता बरोबर आहे. पहिल्या ठिकाणी ऑप्शन आला होता k is equal to -1 आणि दुसऱ्या ठिकाणी k is equal to होता +1. सो ऑप्शन x by y आहे -1. x by y ना +1 ना. नो सर -1 ना -1. नहीं एक मिनट -1 हाँ सॉरी y by x ला सॉरी k y by x ला आलतं y by x ला 1. अरे y by x ला +1 y by x ला काय आलतं +1. आलतं काय. येस सर. आलतं काय चेक करतो मी कन्फ्यूज झालो. k
एक्स बाय वाय ला -1 आलतं, राईट राईट राईट. ह्याला +1 आलतं आणि ह्याला -1 आलतं, म्हणजे ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट. पुढे कॉची रिमान इक्वेशन सांगत नाही. कॉची रिमान इक्वेशन सांगत नाही. पुढचं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज कॉल्ड लॅपलास इक्वेशन. खालचं कुठलं लॅपलास इक्वेशन आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॅपलास इक्वेशन? del square phi is equal to Option dabba B. 2 phi by dabba x square plus dabba 2 phi by dabba y square is equal to 0. So option B. Option B. Okay. F of z is analytic function. Then dou f by dou z. Function जर analytic असेल तर derivative काय असणार आहे? 0 असणार ना? 0. हा 0. So B is the option. पुढं, the function sin hyperbolic z analytic or not analytic? आपण काय चेक केलंय, काय पुट केलंय? जर फंक्शन मध्ये जर z आला नॉर्मली तर ते फंक्शन काय असतं? अनालिटिक असतं. आणि z कॉन्जुगेट आलं तर काय असतं? Not analytic. सो दिस इज अनालिटिक. हा काय झाला? z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z कॉन्जुगेट +1. इट इज Not analytic. हा z कॉन्जुगेट आला, इट इज नॉट अनालिटिक. हा नॉर्मल प्लेन z आहे, इट इज अनालिटिक. चेक करायची गरज, सॉल्व करायची गरज नाही. Okay, so Cauchy Riemann equation of f of r e raised to I theta. So option, I think C is there. I think C is the option. Check the option. Check the option. I think C is the option. Cauchy Riemann equation of उलट दिले बरं या ठिकाणी. या ठिकाणी उलटी Cauchy इक्वेशन दिले, Riemann इक्वेशन दिले. So option C is there. म्हणजे आपले इक्वेशन काय नॉर्मली I think असे आहे. U r equal to 1 upon r v theta and u theta equal to minus r vr. So u theta equal to minus r vr this and v z equal to r vr. Okay, as a CR equation of the polar. The option C is there. The function phi of xy having continuous partial derivative of the first order and second order is called harmonic if it satisfies one condition. That condition is del square phi equal to 0. Okay, आता पुढे 45 नंबर चला 45. The analytic function whose yes चला पटकन whose imaginary part is काय दिलेला आहे? v दिलेला आहे. काढायचा काय? f of z काढायचा. कसं काढणार? yes, f dash of z equal to yes, by which method? f dash of z equal to by which method? Lillie-Thomson method. तर त्याचा आन्सर काय तर ते कॅल्क्युलेट करा तुम्ही. yes, so you got that f dash of z equal to what? yes, can array f dash of z equal to vx plus i times vy. आपल्याकडे काय आहे? vy माहिती, सॉरी आणि ux plus I times आपल्याला Vx. vy माहिती, ux माहित नाही. मग ux इक्वल टू काय? Vy. इक्वल टू काय? vy ना. Yes, sir. So I times vy. नाही सॉरी, हे पण vx. Vy plus I times Vx. सॉरी. So vy काढा यातला, vx टाका, x equal to z and y equal to 0 पुट करा, we got the required answer. करू शकता तुम्ही 45. 46 सेम. u is equal to e raised to bx cos 3y is harmonic function, then value of b. हार्मोनिक दिलंय म्हणजे कुठली कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय? uxx plus uyy equal to 0 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करते. तर दोनदा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. uxx e raised to bx into b cos 3y. परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह b square e raised to bx cos 3y. ओके, प्लस त्याचा एकदा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे?
cos derivative minus sin 3 e raised to bx sin 3y. Sin चा derivative काय? Sin चा derivative काय? cos 9 e raised to bx cos 3y is equal to 0. ह्यातून कॉमन काय निघेल रे? b square minus 9 राहिलेला टर्म कॉमन निघेल e raised to bx cos 3y equal to 0. इकडे द्या 0 होतील b square minus 9 equal to 0 म्हणजे b square equal to 9 b Plus is equal minus to 3. plus or minus 3. So here plus 3 is there only. Sorry इथे ना plus or minus 3 is there. पुढे find the value of k if harmonic. Same solve करा dou 2f by dou x square dou 2f by dou y square. इन्हें same solve करा, we got the required answer. पुढे function f of z equal to x square minus y square a time plus a times I x y is analytic if हे analytic कधी असू शकतं जेव्हा CR इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं तेव्हा. CR इक्वेशन काय सांगते? CR इक्वेशन u x square minus y square v a times xy. So what is CR equation? ux equal to 2x uy equal to minus 2y vx equal to ay vy equal to ax. त्यातलं कुठलं तरी CR इक्वेशन घ्या. पहिलं काय CR इक्वेशन इक्वल टू vy. या इक्वेशन 2x equal to ax. So x get cancelled. So a equal to 2 is the option. A equal to 2 is the option. Similarly हे पण सॉल्व करा सेम. हा ua हा va. So ux चला पटकन सांगा. 49 चा आन्सर सांगा. चला पटकन 49 पण सांगा. 49 पण सांगा आणि 47 आणि 49 चार बॉक्स मध्ये टाका. चला 47 आणि 49 चा आन्सर चार बॉक्स मध्ये टाका. ओके चला पटकन टाका. कोणाचा आन्सर आलेला नाही आणखी. Waiting for your answer, huh? Okay. Okay. I have given the answer. Very good. Krishna and
answer. Okay. Rutuja, answer is correct. Yashin, answer is correct. UX, 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 1, U1, V, U1, V, X, V1, 1, U1, 1. Aishwarya, check your answer, Aishwarya. Yes, sir. Okay, good job. Okay, right. Right, Rutuja. Right. Rest of people are right. The rest of people, put your answer. काय करता काय? काय नाही सर, तुम्ही तुमचं चला, आम्ही काय नाही, आमचं जे आहे ते चालतंय. तुम्ही किती काय बोला, आमचं काय नाही. Okay, so Satyaj's option is B आणि 49 option is C. Option is C, A equal to minus B. काय चेक करणार? We check the point here. Here we check UX. UX येणार याचा 1 UY A VX VX B DI. VY BI कसं येणार रे? I V घेतो ना. Yes, yes. 1 1. So what is that? UX equal to हे तर काय मॅच होणार नाही, क्रॉस मल्टिप्लाय. So what is that? UY equal to minus VX. VX. A equal to minus B or B equal to minus A. इथे सेम हार्मोनिक दिलाय, तर दोनदा डेरिव्हेटिव्ह काढा. पहिला डेरिव्हेटिव्ह with respect to x is 2 minus 2x. 2x. परत डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 2. परत डेरिव्हेटिव्ह हा UX येणार. परत प्लस UYY म्हणजे FYY. FYY काय येणार? फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह with respect to y is 2ky. Second derivative is 2k. 2k equal to 0. Is k equal to 1. Okay, 2k equal to 2, k equal to 1. So option B is there. पुढे a function f of z e raised to z. E raised to z is analytic. Everywhere, nowhere, everywhere, nowhere, only at, everywhere, nowhere, only at 0 0, except at 0 0. Yes. E raised to z. Differentiable everywhere, z equal to काही व्हॅल्यू टाकली तर आन्सर येते. Yes. So it is everywhere. पुढं इथे काय झालं रे? f of z equal to I think 1 upon z. Just a bit.
1 upon z चं क्वेश्चन कुठे आहे का आपल्याकडे? Yes, sir. Yes, sir. झालं. नाही तो झाला हो. 34, sir. 34. कॉपी करायचं फक्त त्यासाठी विचारतो. So function f of z is equal to 1 upon z is analytic. Everywhere, nowhere, Except 0, 0. everywhere, nowhere, only at 0, 0, except at 0, 0. So analytic कधी असू शकतो? 0, 0 सोडून, म्हणजे x equal to y equal to z equal to 0 टाकला. 1 upon 0 is not possible, not defined. We cannot find a derivative. We cannot find an analytic function of this function at 0, 0. So except at d 0, 0. So this is the option. Clear? Yes, sir. Okay. So this is the MCQ. संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला याचे विथ ऑप्शन काय म्हणा विथ आन्सर तुम्हाला येऊन जातील. कधी सबमिट करताल? हॅलो, सबमिट कधी करताल? Monday. मंडे. आज कोणता फ्रायडे, सॅटर्डे. ओके, चला वेनसडे पर्यंत सबमिट करा. Hello. Okay, sir. Okay. Yes, sir. So, any problem about this complex number? No, sir. आता आपले No, total sir. 5 युनिट झाले बरं का? टोटल 5 युनिट. आता शेवटचा युनिट राहिलाय. उद्या आपण तो युनिट स्टार्ट करूया. कॉम्प्लेक्स नंबर. सॉरी, शेवटचा युनिट कुठलं? मल्टिपल इंटिग्रल आपण स्टार्ट करूया. So we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much.